Dukamalapadam Sirasanamami. Once again, on behalf of Shastra Satsang, I extend a very warm welcome to one and all gathered here and to those who have joined us online as well. We'll be commencing our award ceremony with the invocatory prayer song penned by His Holiness Puja Sri Kanchi Paramacharya to be rendered by Srimati Suchitra Balasubramanian. मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीम् आत्मवदेव आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममां क्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममां क्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीम् जननी पृथ्वी कामदुगास्ते जननी पृथ्वी कामदुगास्ते जननी पृथ्वी कामदुगास्ते जननी पृथ्वी कामदुगास्ते जनको देवः सकलदयालु जनको देवः सकलदयालु दाम्यत दत्त दयत्वं जनता दाम्यत दत्त दयत्वं जनता श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानाम् May I now request our beloved trustee Dr. Vaidya Subramaniam to deliver his welcome address and honor our special guests of honor. Revered guests of honor, Dr. K.E. Sitaram and Sangita Vachaspati Vijay Shiva, the very distinguished committee of awardees for Sangita Vachaspati for the year 2022, Tiruvarur Shri Bhaktavatsalam Sir, Dr. Sudha Seshayan, and the brothers Shri Kasim and Babu, Mrs. Bhaktavatsalam Madam, the special invitees, Rasikas of Shastra Satsang, both who have assembled here as well as watching this entire event online. I am extremely happy
on behalf of Shastra Satsang to welcome all of you for this second edition of the Sangita Vachaspati Awards function, the genesis of which I had very clearly articulated last year in the immediate presence of Maharanyam Sri Muralidhara Swamigal, who blessed the first awards function on the same auspicious Bahula Panchami day. And then we decided that we will make it a traditional convention that the Sangita Vachaspati Award will be presented every year on Bahula Panchami after the Pancharatna Kriti's rendition. So continuing that tradition, we have all assembled here to honor outstanding achievers. And for those who are still asking the questions yourself, why Sri Gopal Swami is not here, I thought it's also my duty to clarify. This morning he called me and expressed his inability because he caught high fever and did not want to risk by coming. But we have not compromised on our choice of the guest of honor. I immediately requested Dr. Sitaram to decorate his post. He readily agreed, and you will know why. So he is no ordinary a person, but he is representing not in his official capacity, but in the capacity of being a very successful son of a very distinguished father who nurtured music from the banks of Kaveri in Tiruchirappalli, hailing from Tiruchirappalli, and he will, I think, recall those momentous occasions during his formative years when he delivers his speech. Thank you very much, sir, and welcome you. Welcome, Sri Vijay Shiva. So again, we decided that as a convention, every year we will request one of the awardees of the previous year to formally announce the Sangita Vachaspati Award for every successive year. And this year, Sri Vijay Shiva immediately conceded to my request. And thank you very much and welcome you, sir. And I am, on behalf of all the Rasikas and the core committee of Shastra Satsang, extremely elated to welcome one of the most outstanding contributors for the cause of Sanatana Dharma, beginning with Tiruvarur Sri Bhaktavatsalam sir. எப்பவுமே வந்து மிருதங்கம் வாசிக்கிறார். அவர் எல்லாருக்கும் தெரியும், பெரிய மிருதங்க வித்வான். நான் எப்பவுமே ஒன்று சொல்லுவேன், ஆக்சுவலா தி மேஜிக்கல் ஃபிங்கர்ஸ் அப்படிம்பேன். ஸோ த மேஜிக்கல் ஃபிங்கர்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலி தி ஸ்பைன் ஃபார் தி என்டையர் கான்சர்ட். அது எப்படி வந்து விரல்கள் வந்து ஒரு ஒரு கான்சர்ட்டுக்கே வந்து ஒரு முதுகெலும்பா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் ஸ்ரீ திருவாரூர் பக்தவத்சலம் சார். அதே மாதிரி மேஜிக்கல் ஃபிங்கர்ஸ் ஒரு பக்கம், தி மிஸ்டிக்கல் வாய்ஸ், தி வாய்ஸ் ஆஃப் டாக்டர் சுதா சேஷையன். இப்போ கூட இந்த மார்கழி மாதம் திருமூலர் சொல்றச்சே கூட, அதாவது ஒரு பிரவச்சனம் பண்றச்சே பிரத்யக்ஷமா எப்படி வந்து பகவான் வந்து முன்னாடி நிப்பா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டேன்னா நீங்க டாக்டர் சுதா சேஷையனோட டிஸ்கோர்ஸை வந்து கேட்கணும். ஸோ தட் இஸ் தி mystical voice. So the magical fingers and the mystical voice, both in the form of Sri Kasim and Babu. இங்கிலீஷ்ல வந்து ஒன்று சொல்லுவா, புல்லிங் டேட்டா ஃப்ரம் தின் ஏர், புல்லிங் திங்ஸ் ஃப்ரம் தின் ஏர் அப்படின்னு. இவ வந்து புஷ்ஷிங் டிவினிட்டி அண்ட் பக்தி இன்டு தி ஏர் த்ரூ தர் நாதஸ்வரம். அதோட பர்சானிஃபிகேஷன் தான் ரெண்டு பேரும். ஸோ தி நாமினேஷன்ஸ் எங்களுக்கு வரச்சே, லாட் ஆஃப் நாமினேஷன்ஸ் கேம் and the core committee shortlisted all the nominations, and it was in fact a very easy decision for the core committee because there was no room for any debate or deep deliberations. The nominations clearly demonstrated that these four outstanding contributors stand apart when compared to other nominations that we have received, and that's when we decided that this year's Sangita Vachaspati Award, the Sangita Vachaspati Award போன வாட்டி வராதவாளுக்கு, for the benefit of those who did not come, நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன், அதாவது இது ஒரு சாதாரண அவார்டாக ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா எப்படி நாங்கள் வந்து
இந்த ராமானுஜம் அவார்டு நாங்கள் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் 2005 சாஸ்திரா ராமானுஜன் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தட் இஸ் ஃபார் அவுட்ஸ்டாண்டிங் மேத்தமேட்டிஷியன்ஸ் அண்டர் தி ஏஜ் ஆஃப் 33. ஏன்னா ராமானுஜம் 33 இயர்ஸ் வரை இருந்தாருங்கிறதுனால அந்த அவார்டை கொடுத்தானா ஒரு யங்கர் ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வரட்டுமே அப்படின்னு வருஷம் டிசம்பர் 22 ராமானுஜம் பர்த்டே அன்னைக்கு அவுட்ஸ்டாண்டிங் மேத்தமெட்டிஷியன் எனிவேர் ஃப்ரம் தி வேர்ல்டு செலக்டட் பை அன் இன்டர்நேஷ்னல் ஜூரி அங்கே வந்து ராமானுஜன் பர்த்டே கமாமரேட்டிவ் லெக்சரை கொடுத்து தே கெட் தி சாஸ்திரா ராமானுஜன் அவார்டு. இது கடந்த ஒரு 15 வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் ஆஸ் வி ஸ்பீக் டுடே தட் சாஸ்திரா ராமானுஜன் அவார்ட் இஸ் அமங்ஸ் தி டாப் 10 awards for mathematics in the world. ஸோ அது வந்து ஈவன் தி AMS, the American Mathematical Society, they have recognized this award to be an international award. அதில் என்ன ஒரு முக்கியத்துவம்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கு நோபல் பிரைஸ் கிடையாது, எல்லாத்துக்கும் இருக்கு. மேக்ஸுக்கு ஒண்டி நோபல் பிரைஸ் கிடையாது. அதோட ஈக்குவலண்ட் வந்து ஃபீல்ட்ஸ் மெடல் அப்படின்பா. ஸோ அந்த சாஸ்திரா ராமானுஜன் அவார்டு வாங்கின இந்த 15 பேர்ல இந்த லாஸ்ட் 15 இயர்ஸ்ல 6 பேர் they went ahead to win the Fields medal which is equivalent to the Nobel. எதுக்கு அதை சொல்றேன்னா அந்த மாதிரி ஒரு 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 ரெப்யூட்டேஷன் அந்த அவார்டுக்கு வந்தது. அண்ட் ஓவர் a period of time I am very confident that Sangita Vachaspati award that we introduced last year over a period of time will gain reputation. And சங்கீத வாச்சஸ்பதி அவார்டு வாங்கினவர்களுக்கெல்லாம் இன்னும் பெரிய பெரிய ஆனர்லாம் காத்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு எடுத்துக்காட்டா இந்த சங்கீத வாச்சஸ்பதி அவார்டை நாங்கள் வந்து கொடுக்கணுங்கிற ஒரு ஆத்மார்த்த ஒரு நம்பிக்கையோட we thought we will institute this award. அண்ட் அது வந்து ஒரு கேட்டகரி இல்லாமல் 3 கேட்டகரியா. ஒன்று கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் டு கர்நாடிக் மியூசிக், 2வது நாம சங்கீர்த்தனம் பிரவச்சனம், 3வது ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்ட்ஸ். அதனால தான் போன வாட்டி பார்த்தேன்னா ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்ட்ஸுக்கு சுப்பு ஆறுமுகம் சார் அவருக்கு வந்து சங்கீத வாச்சஸ்பதி அவார்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவார்டு அவருக்கு கொடுத்தோம். ஸோ அந்த ஒரு கண்டினியூங் த ட்ரெடிஷன், அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்ட்ஸுக்கு அந்த அவார்டு வாங்குற பாத்திரமும் ரொம்ப 2 பேரும் வந்து தோ தே ஆர் அசோசியேட்டட் வித் சாஸ்திரா ஃபார் அ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ், நிறைய கான்சர்ட்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கா. அதே மாதிரி டாக்டர் சுதா சேஷையன், அதே மாதிரி ஸ்ரீ திருவாரூர் பக்தவத்சலம் சார், 3 பேருமே அந்த 3 கேட்டகரிக்கும் அந்த சங்கீத வாச்சஸ்பதி அவார்டுங்கிற அந்த ஒரு 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 பெருமைமிக்க அந்த அவார்டை வாங்குறதுல வந்து சாஸ்திரா சத் சங்கத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ வித் திஸ் வெரி பிரீஃப் பேக்ரவுண்ட் ஐ வெல்கம் ஆல் ஆஃப் யூ அண்ட் தேங்க் யூ இன் அட்வான்ஸ் ஃபார் தி அவார்டீஸ் ஃபார் அக்செப்டிங் அவர் ஆனர் டு ரிசீவ் தி அவார்ட். அண்ட் இவளுக்கு மேலும் 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 நிறைய அவார்ட்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனையோட உங்களை எல்லாரையும் திருப்பியும் வரவேற்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப 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 மகிழ்ச்சி. நமஸ்காரங்கள். May I now call upon Sangita Vachaspati recipient and eminent Carnatic vocalist Sri Vijay Shiva to announce the award for this year. Sri Gurubhyo Namaha. Thiruvarur Sri Bhaktavatsalam. A child prodigy who is now 65 years young, experienced maestro and hailed from the musical soil of Thiruvarur and blessed to be trained by his own mother and maternal uncle. A double promotee of the All India Radio with the rare honor of playing for the opening ceremony of Barcelona Olympics in 1992.
An internationally renowned artist who also accompanied Pandit Ravi Shankar besides other renowned artists world over. This professional artist teacher who also runs a Laya Madhura School of Music has performed Mridanga Yajna with 108 and 76 artists and not only entered the Limca Book of World Records but also entered the hearts of many Rasikas and students. Conferred with many titles and awards by various agencies in India and abroad, including a doctorate, honorary doctorate, in honor of his extraordinary accomplishments for the cause of Carnatic music. Shastra Satsang takes privilege in conferring the Sangita Vachaspati Award for 2022 on Mridangam Mahavadwan Thiruvarur Sri Bhaktavatsala. On a very personal note, a very humble person and a good friend. May I now request Dr. K.E. Sitaram to present the awards. எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். மேடையில் விட்டிருக்கும் பெரியோர்களுக்கும் வந்திருக்கும் ரசிக பெருமக்களுக்கும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ரசிக பெருமக்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னைக்கு ஒரு எனக்கு மறக்க முடியாத பொன்னான நாள் அப்படின்னு சொல்லலாம். 2-3 விஷயம் இருக்கு. சாஸ்திரா வாசஸ்பதி அவார்டு வாங்கிட்டே இருப்பா அவார்டுன்னு சொன்னார் அவர். ரொம்ப சந்தோஷம். பட் எவ்வளதோ அவார்டு நான் வாங்கியிருந்தாலும் இன்னைக்கு இந்த சாஸ்திரா சத்சங்கத்தில் கொடுக்குற வாசஸ்பதி அவார்டு வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத அவார்டு. 3 காரணம். முதல்ல சாஸ்திராங்கிறது ஒரு பேரே ரொம்ப ஒரு டிவைன் நேமா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அது வருஷம் பிறந்து நாங்கள் 2 வருஷமா எங்கேயுமே உங்களை மாதிரி ரசிகாலும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லாம் டிவி கேமரா தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நாங்கள். அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இந்த பேண்டமிக் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல ரொம்ப வெல் ஆர்கனைஸ்டு டிசிப்ளினா கூப்பிட்டு வித்வான்களையும் சரி, பிரவச்சனம் பண்ற அவளையும் சரி, ட்ரெடிஷ்னல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கிற என் கூட வாங்கின அவார்டு சுதா சேஷின் அம்மா, காசிம் பாபு, நாங்களாம் ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணியிருக்கோம் தான் நினைக்கிறேன். இந்த சந்தேகமே இல்லை. பொன்னான நாள்னு எதுக்கு சொன்னேன்னா, நான் திருவாரூர்ல பிறந்தவன். இன்னைக்கு புஷ்ய பகல பஞ்சமி டே அன்னைக்கு இன்னைக்கு இந்த அவார்டு கிடைக்கிறது தேகபிரமே கொடுக்குற அவார்டா நான் நினைச்சுக்கிறேன். நான் 7 வருஷம் காஞ்சி பெரியவா சொல்லி காஞ்சி காமக்குடி மூர்த்திகள் விழா அங்க திருவாரூர்ல 7 வருஷம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். விஜய் சிவா வந்து பாடியிருக்கார். 1. 2வது முக்கியமான விஷயம், வாழ்க்கையில கல்யாணங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இந்த 22 என்னுடைய வெட்டிங் டே. வெட்டிங் டே மீன்ஸ் 22 மே மாசம். அது ஒய்ஃப் வந்திருக்கா. 85ல எங்களுக்கு மேரேஜ். நான் 1ஆம் தேதி சுச்சரித்திரா வந்திருந்தா எங்களுக்கு திருவாரூருக்கு. பாடிட்டு 2ஆம் தேதி வரத்தை தான்
இப்போ விசி சிவசுப்ரமணியம் சார் உங்கள் பிரதர் நீங்கள் ஃபோன் பண்ண யாரோ ஃபோன் பண்ணா அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அவார்டு நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஏன்னா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல அதுவும் ஜனவரி பிறந்து ஃபர்ஸ்ட் தை மாசத்துல ஒரு அவார்டு கிடைக்கிது. அது மூணாவது ஒன்று விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் அவார்டு இந்த மாதிரி வித்வான்களுக்கு இந்த மாதிரி அவார்டு கொடுத்ததை பற்றி ரொம்ப சந்தோஷம், எல்லையில்லாத சந்தோஷமா நான் இருக்கேன். இப்போ அப்ப அவர் சொன்னார், இதுல இன்னொரு விஷயம், எல்லா அவார்டுமே இப்போ சில காலகட்டத்தில் எல்லா அவார்டுமே உங்களுக்கு அவார்டு கொடுத்தாச்சான்னு கேட்க மாட்டேங்கிறா, வாங்கிவிட்டாலும் தான் கேட்கிறா. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனா இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில இவர் ரொம்ப அழகா சொன்னது இன்னும் இம்ப்ரெசிவா இருந்தது எனக்கு. சார் நாங்க டோட்டலி மெரிட், நாங்க நாமினேஷன்ல தான் உங்க பேர் செலக்ட் ஆயிருக்குன்னார். ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. இவ்வளவு நாள் நான் 50 இயர்ஸ் மோர் தென் 50 இயர்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணி நாமினேஷன்ல வந்ததுன்னா அது ரசிக பெருமாளுக்கு தான் முதல்ல நான் தேங்க் பண்ணணும். அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆயிருக்க, நான் சக்சஸ் ஆகிட்டேங்கிறது அதுல இருந்து எனக்கு தெரிஞ்சது. ஃபீல்ட்ல 65 வயசு அவர் சொன்னார், 66 நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த ஃபீல்ட்ல சக்சஸ் ஆகுறதுங்கிறது ரொம்ப சிரமமான விஷயம். எல்லா விதத்திலையும் சக்சஸ் ஆகணும். வாசிக்கிறது மட்டும் இல்லை, நடந்துக்கிறது. அதான் எங்க அம்மா எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது. அதெல்லாம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல எனக்கு இந்த அவார்டு கிடைச்சது ரொம்ப மனமாற நான் சந்தோஷப்படுறேன். ஏன்னா இந்த 2 வருஷமா சொன்னார், 2வது வருஷம் அவார்டு எனக்கு கொடுத்துருக்கா. அந்த அவார்டு நான் இன்னும் இந்த இடத்துல வாசிக்கவே இல்லை. நான் நெக்ஸ்ட் இயர் வாசிச்சுன்னு சொல்லியிருக்கார் காசிமும் பாபுவும். நிச்சயமா அவர்கிட்ட கேட்டால் நான் வாசிக்கலேன்னு சொன்னேன். வாசிக்காம ஒரு அவார்டு வாங்குறதுங்கிறது திருப்தியே இல்லாமல் இருக்கும் எங்களுக்கு சங்கீத வித்வான்களுக்கு. அதனால வாசி விடுறேன், அடுத்த வருஷம் வாசி விடணும்னு சொன்னார். அதுக்கு இந்த வருஷம் வாசிடுவேன் டெஃபினட்டா. மீண்டும் ஒரு முறை எல்லாருக்கும் நன்றியை கூறி, சாஸ்திரா சத்சங்கம் அவ்வளவு பேருக்கும் என்ன கம்யூனிகேஷன், அது இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும். என்ன கம்யூனிகேஷன், என்ன டிசிப்ளின்ங்கிறதுக்கு இவாட்ட கத்துக்க வேண்டியது இருக்கு. நம்ம எல்லாமே சாஸ்திரா காலேஜ் என் கூட ஸ்டூடெண்டோட பிரதர் கூட இந்த வருஷம் ரெக்கம் பண்ணி சேர்த்திருக்கேன். எப்படி கல்ச்சரா இருக்கணும், எப்படி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறத ரொம்ப தெரிஞ்சுட்டா இவா கரெக்டா ஸ்டேஜ் போய் கார் நம்பர் வரைக்கும் கேட்டு அந்த அளவுக்கு அவ டிசிப்ளினா வித்யா மேடம் கான்டாக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கா. அதுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை கூறி, எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த வாசஸ்பதி அவார்டு கொடுத்த சாஸ்திரா சத்சங்கத்துக்கு என் நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். ஒரே சொல்லுங்க, சாரி, நிறைய வாசிச்சுட்டே இருக்கிறதுனால மறந்துடும். அது மாதிரி பிரேயர் பண்ண சுசித்ரா பாலசுப்ரமணியன் ரொம்ப அழகா பாடினா, ரொம்ப எக்ஸலண்டா பாடினா. ஏன்னா அவங்க பாட்டுக்கே நான் வாசிச்சிருக்கேன் கமலாமூர்த்திமா கதைக்கு. அதனால அவர் வந்திருக்கார். அவருக்கு உண்மைதான் சொல்றேன், பாலு வந்திருக்கார். அது எனக்கு ரொம்ப பரம சந்தோஷம். அதையும் உங்களை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நமஸ்காரம். Dr. Sudha Seshayan, a renowned professor of anatomy, a teacher of medicine, and an able healthcare administrator. Her approach to human life through a multi-dimensional intellect makes her unique and unparalleled. Despite being busy as a healthcare professional, her foray into literature and spirituality through writing and speaking has molded her life into an illuminating bundle of divinity and hope. To many of her readers and audience, she represents the voice of spirituality and history with a divine touch of God and godliness. For a dispassionate and unbroken series of writing and lectures for over 3 decades and touching the lives of many in India and abroad, and for her efforts to spread our Sanatana Dharma through discourses, Shastra Satsang takes privilege in conferring the Sangita Vachaspati Award for 2022 on Dr. Sudha Seshayan.
வணக்கம். மிகப்பெரிய வித்வான்களும் பண்டிதர்களும் சங்கீத விற்பனர்களும் சுவைஞர்களும் இருக்கிற இந்த அவையில் எல்லோரையும் அன்போடு வணங்கி மகிழ்கிறேன். சில விஷயங்களை செய்துவிட்டு சாய்வு நாற்காலியில் சாய்ந்து உட்கார்ந்து கொள்ளலாம். நாள் முழுக்க உழைத்துவிட்டு களைப்பு தீருவதற்காக சாய்ந்து விடலாம். ஏதாவது ஒரு பெரிய வேலையை எடுத்து செய்துவிட்டு 2 மாதமாக அதற்காக உழைத்தேன், அப்பாடி காலை நீட்டிக்கொள்கிறேன் என்று நீட்டிக்கொள்ளலாம். ஆனால் அப்படி சாய்வு நாற்காலியில் உட்கார முடியாத ஒன்று ஒரு விருதை பெற்றுக்கொள்வது என்பது. ஒரு விருதை பெற்றுக்கொண்டு விட்டு கொஞ்சம் பயமாக இருக்கிறது, விருது வாங்கிவிட்டு என்று சொல்லுவதற்கு. விருதை பெற்றுக்கொண்டு விட்டு சாய்வு நாற்காலியில் உட்கார முடியாது. அந்த விருதுக்கு தகுதியானவர்களாக மேலும் மேலும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு கடமை வந்து விடுகிறது. அந்த கடமையை இன்றைக்கு உணர்கிறேன், பொறுப்பு கூடுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்கிறேன். இந்த நாள் பகுள பஞ்சமி நாள். குருவை நினைத்து, ஆச்சாரியரை நினைத்து வணங்குகிற நாள். அவர்கள் பாடினார்களே, தாம்யத தத்த தயத்வம். ஒரு ஆச்சாரியர் சொல்வதை, ஒரு ஆச்சாரியர் காட்டிக் கொடுப்பதை, குரு கூறுவதை அவரவர்கள் பார்வையில் எப்படியெல்லாம் புரிந்து கொள்ளலாம் என்பதை விளக்குகிற வரி அந்த வரி. இந்த விருது வாச்சஸ்பதி விருது என்று அழைக்கப்படுகிறது. வாச்சஸ்பதி என்பது பிரகஸ்பதிக்கான பெயர். பிரகஸ்பதி அந்த பெயரும் கூட கொஞ்சம் சங்கடம்தான். நல்ல வேளை வாச்சஸ்பதி என்று வைத்தீர்கள். பிரகஸ்பதி உயர்ந்தவர் என்றாலும், மிகப்பெரிய குரு என்றாலும், பழக்கத்தில் அந்த பெயரை நாம் எல்லாம் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். அந்த பிரகஸ்பதியை பற்றி ஒரு சம்பவம் உபனிஷதங்களில் உண்டு. அந்த சம்பவம் தான் தாம்யத தத்த தயத்வம். பிரகஸ்பதி குரு பாடம் எடுத்தார். அவருடைய குருகுலத்தில் பலரும் வந்து படித்தார்கள். கல்வி நிறைவு பெற்றது. அவரவர்கள் திரும்பி போக வேண்டும், புறப்பட்டார்கள். ஒரு கூட்டம் வந்து நின்றது. குருவே, நாங்கள் புறப்படுகிறோம். எங்களுக்கு வாட் இஸ் தி லாஸ்ட் வேர்ட் தட் யூ வுட் டெல் அஸ்? இந்த பேட்டியிலெல்லாம் கேட்பார்கள் இல்லையா, நிறைவாக நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள்? அதை போல வாட் இஸ் த லாஸ்ட் வேர்ட் தட் யூ வுட் வாண்ட் டு டெல் அஸ்? தா என்றார். புரிந்து விட்டது குருவே, நாங்கள் தமமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறீர்கள். எங்களிடத்தில் எல்லாம் இருக்கிறது என்று கொஞ்சம் மதர்ப்பாக இருக்கிறோம். எனவே நாங்கள் எங்களுடைய புலன்களை, பொறிகளை, இந்திரியங்களை சமன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், எங்களுக்கு தாம்யத்தம் வேண்டும் என்று சொல்லுகிறீர்கள். நன்றி, போய்விட்டு வருகிறோம் என்றார்கள். அடுத்த கூட்டம் வந்தது. குருவே, வாட் இஸ் த லாஸ்ட் வேர்ட்? மறுபடியும் தா என்றார். புரிந்து விட்டது குருவே, எங்களிடத்தில் இருப்பதை மற்றவர்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறீர்கள். நாங்கள் அடுத்தவர்களோடு பகிர்ந்து உண்ண வேண்டும் என்று சொல்லுகிறீர்கள். தத்தம் என்று சொல்லுகிறீர்கள். புரிந்து விட்டது, போய்விட்டு வருகிறோம். அடுத்தது ஒரு கூட்டம் வந்தது. அதே கேள்வி, அதே பதில்.
தா என்றார். உடனே அவர்கள் சொன்னார்கள், தயத்துவம் என்று சொல்லுகிறீர்கள், புரிகிறது. நாங்கள் மற்றவர்களிடத்தில் கருணை காட்ட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறீர்கள், எங்களுக்கு அது புரிகிறது. இதுவரைக்கும் நாங்கள் கருணை காட்டவில்லை, இப்போது கற்றுக்கொண்டோம் என்றார்கள். முதலில் வந்த கூட்டம் தேவர்கள் கூட்டம். இரண்டாவதாக தத்தம் இருப்பதை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று புரிந்து கொண்ட கூட்டம் மனிதர்கள் கூட்டம். நாங்கள் கருணை காட்ட வேண்டும் என்று தயத்துவமாக புரிந்து கொண்ட கூட்டம் அசுரர்கள் கூட்டம். ஒரு குரு எதை சொல்லுகிறார் என்பது அவர் சொல்வதில் இல்லை, புரிந்து கொள்வதில் இருக்கிறது. அவரவர்கள் எப்படி புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்பதில்தான் அது இருக்கிறது. குருவுக்கு மாத்திரமில்லை, விருதுக்கும் கூட அதுதான் நிலை. ஒரு விருது ஒருவருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது என்றால் அதை எந்த அணுகுமுறையில், எந்த பார்வையில் பார்க்க வேண்டும் என்பது அவரவர்களின் பார்வையிலும் அணுகுமுறையிலும் தான் இருக்கிறது. என்னை பொறுத்தவரையில் பொறுப்பு கூடுகிறது என்று பார்க்கிறேன். ஒருவேளை திரு வைத்திய சுப்பிரமணியம் சொன்னது போல அந்த அளவிற்கு வளர்ந்து விட்டீர்களா என்று பார்க்கிறோம் என்பதற்காக கூட விருது கொடுக்கிறார்களோ என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது. மேலும் மேலும் பொறுப்பையும் வளர்ச்சியையும் முறையாக பெற்றுக்கொள்வதற்கு இது வழிவகுக்கும் என்று நம்புகிறேன். அதையே என்னுடைய பிரார்த்தனையாக வைக்கிறேன். ஆங்கிலத்தில் ஒன்று சொல்லுவார்கள், honored and humbled என்று. I am honored and humbled. Thank you very much. Sri Qasim and Sri Babu. Hailing from a family that continues to uphold one of the finest traditional arts for over 300 years, and more importantly as blood brothers themselves, being trained by a legendary grandfather, the Asthana Vidwans of TTD have taken the traditional Nadaswaram art to every corner of this world. Their commitment to build successive generations to uphold this art is visible through their Nadaswara Ashram and Dr. Chinna Maulana Memorial Trust, both of them with a single vision to propagate the art of playing Nadaswaram mixed with music and divine reverence. To the brothers who have received many awards and recognitions for their steadfast commitment to the spread of traditional art of Nadaswaram far and wide, Shastra Satsang takes privilege in conferring the Sangita Vachaspati Award for 2022 on Sri S. Qasim and Sri S. Babu. எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். மாஸ்க் போட்டு பேசுறதுனால
சில இதெல்லாம் புரியாமல் போகலாம். அதற்காக நான் ரொம்ப மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் உங்ககிட்ட. ஸ்ரீ குருப்பியோ நமக. இன்று ரொம்ப புனிதமான நாள். தியாகராஜரோட ஆராதனை, சத்குரு தியாகராஜ சுவாமிகளோட ஆராதனை, புஷ்ய பகுள பஞ்சமி. இந்த மகத்தான நாளில் நாங்கள் சேவை செய்கின்ற திருவேங்கடமுடையானுடைய அருளாலும் எங்களுடைய குருநாதனோட அனுகிரகத்தாலும் இந்த சாஸ்திர சஸ்தம் எங்களுக்கு அளித்துள்ள சங்கீத வாசஸ்பதி விருதினை மிகவும் பணிவன்புடன் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். இன்று தியாகராஜ ஆராதனைங்கிற ஒரு ரீசன்னாலையும் இந்த வாசஸ்பதி குரு கனெக்ஷன்னாலையும் நான் தியாகராஜ சுவாமிகளையும் அவரோட கிருதிகளையும் குருங்கிற ரெண்டையும் நான் மையப்படுத்தி என்னோட ஸ்பீச்சை ரொம்ப ஷார்ட்டாக நான் கொடுக்கலான் இருக்கேன். தியாகராஜ சுவாமிகள் குருவை பற்றி பல கீர்த்தனைகளில் சொல்லியிருக்காரு. சில கீர்த்தனைகளில் ரொம்ப வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்காரு. சில கீர்த்தனைகளில் இன்டைரக்டாக சொல்லியிருக்காரு. குரு லேக எటువంటి குனிக்கு தெளியக்க போதும். அதாவது ஒருத்தன் எவ்வளோ திறமைசாலியாக இருந்தாலும் ஒரு குருவோட அனுகிரகமோ குருவோட ஹெல்ப் இல்லாட்டி அவன் உலகிற்கு தெரியாமல் போய்விடுவான். ஸோ உலகினால் அறியப்பட மாட்டான். அப்புறம் இன்னொரு கீர்த்தனையில நீ சித்தமும் நிர்மலமும் நிச்சலமும் என தொடங்கும் தன்யாசி கீர்த்தனையில சாட்சாத் தியாகராஜ சுவாமிகளோட இஷ்ட தெய்வமான ராமபிரான தன்னோட குருவா பாவித்து அந்த கீர்த்தனையில் சொல்றாரு. அந்த சரணத்துல குருவே చిల్లగింజ, గురువే బ్రహ్మరుడు, గురుడే భాస్కరుడు, குருடே பத்ருடு, குருவே நீவனுகுண்டி. அதாவது குரு நமக்கு தெளிவை கொடுக்கிறவர். சில்ல கிஞ்சன்னா அது ஒரு சீடு. அந்த சீடு அவர் அந்த அசுத்திகள் எல்லாம் பிரித்து அந்த கிளாரிட்டியை கொடுக்கும். அந்த சீடோட எக்ஸாக்ட் தமிழ் எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. அப்புறம் இந்த குரு நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்றவர். குருடே பாஸ்கருடுனாக்க இந்த அஜானம்ங்கிற ஒரு இருளை போக்குற சூரியன் குரு. அந்த குரு சர்வ மங்களத்தையும் கொடுக்கக்கூடியவர். அப்பேற்பட்ட குருவாக நான் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரனை பார்த்து நான் ராமச்சந்திரனை சரணடைகின்றேன்னு சொல்லி அந்த தன்யாசி கீர்த்தனையில பாடுகிறார். விஜய் சிவா சாருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப தெரியும். நான் பேசுனதில் ஏதாவது தவறுகள் இருந்தால் மன்னிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குரு தியாகராஜ சுவாமிகளோட ஆராதனை அந்த கனெக்ஷன்ல எங்களுக்கு இந்த விருது கிடைத்திருக்கிறதை நாங்கள் ரொம்பவும் பெருமையாக கருதுகின்றோம், ரொம்ப பாக்கியமாக கருதுகின்றோம். அதுலேயும் இந்த விருது சங்கீத வாசஸ்பதி விருது பாரம்பரியம் மிக்க நமது தென்னிந்தியாவிற்கு சொந்தமான நாதஸ்வர இசைக்காக எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதுலேயும் இந்த விருதை வாங்குற முதல் நாதஸ்வர கலைஞர்கள் நாங்கங்கிறது ரெட்டிப்பு மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு. இதற்காக சாஸ்திர சத்சங்கத்திற்கு எனது பணிவான நமஸ்காரங்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். டாக்டர் சுதா சேஷையன் அம்மா அவர்களை ரூமில் பேசிட்டு இருப்பவே சொன்னேன், நீங்கள் பேசினதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒன்றும் பேசுறதுக்கு இல்லை, பேச முடியாதுன்னு சொல்லி சொன்னேன். அவங்க சொன்ன வழியில் இந்த விருது வாங்கினதுக்கப்புறம் பொறுப்புகள் நிறையா எங்களுக்கு. நான் என்ன உறுதிமொழி உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நாங்கள் இருவரும் கொடுக்குறோம்னாக்க, இந்த சம்பிரதாயத்திலிருந்தும் ட்ரெடிஷன்ல இருந்தும் எல்லளவும் பிசகாமல் இந்த விருதுக்கும் இந்த நாதசுர கலைக்கும்
தொடர்ந்து நாங்கள் எங்களுடைய சேவை செய்வோம் என்ற உறுதிமொழியை இந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு நான் அளிக்கின்றேன். இந்த சாஸ்திரா சத்சங்கத்தை நிறுவி சீரிய வழியில் நடத்தி செல்லும் டாக்டர் வைத்திய சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு நமஸ்காரங்களையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த சாஸ்திரா சத்சங்கம் உறுப்பினர்களுக்கும் கமிட்டி மெம்பர்களுக்கும் வித்யா அம்மா எவ்வளவு கோஆர்டினேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்ட்டு 3 வருஷமா எங்களுக்கு தெரியும். அவங்களுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சாஸ்திராவிற்கும் எங்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 வருஷமா நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. இந்த நாதஸ்வர கலைக்கு எங்களால் முடிந்த அளவு தொண்டு செய்யணும்ன்ட்டு எங்களுடைய குருநாதர் டாக்டர் ஷேக் சின்னமௌலானா அவர்களுடைய பேரில் டாக்டர் சின்னமௌலானா மெமோரியல் ட்ரஸ்ட்னு ஒரு ட்ரஸ்ட்டை ஆரம்பித்து அதில் மூத்த கலைஞர்களுக்கு வளரும் கலைஞர்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியலாக சஃபர் பண்ணுற ஆர்டிஸ்டுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வரோம். அதில் டாக்டர் வைத்திய சுப்பிரமணியம் அவர்கள் வந்து தி அப்கமிங் யங் நாதஸ்வரம் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் அப்கமிங் யங் தவில் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் இந்த ஏஜ் குரூப் பிலோ 30 அவளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அவார்டு இன்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 2 வருஷமாக அந்த அவார்டை வந்து சாஸ்திர பேரில் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். அதுக்காக அவர் வந்து ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் 10,000 வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அது அப்படியே தொடர்ந்து நடந்துகிட்ருக்கோம். இந்த மாதிரி நிறைய கனெக்ஷன் உண்டு எங்களுக்கு. எங்கள் பசங்க சாஸ்திராவில் படித்தவங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கனெக்ஷன் இருக்குது. அந்த கனெக்ஷன் அப்படியே தொடர்ந்து போயிட்டுருக்கோம். நிறைவாக ஒரு தியாகராஜ கீர்த்தனையோடு நான் முடிக்கிறேன். விதுலகு முறுக்குத கீர்த்தனையில் தியாகராஜ சுவாமிகள் வந்து இந்த சங்கீதத்தை வந்து யார் யார் பரப்பியிருக்காங்களோ எல்லாருக்கும் நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவரே சொல்லியிருக்காரு. இந்த சரணத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க தும்புரு, நாரதர், சண்டிகேஸ்வரர், விநாயகர், எத்தனையோ பேர் வரிசையாக லிஸ்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த விதுலகு கீர்த்தனையில் வந்து பல்லவேன்னு பல்லவி சின்னது, சரணம் தான் பெருசு. ஏன்னாக்கா யார் யார் வந்து அந்த சங்கீதத்திற்காக அவள் வந்து இது பண்ணி அந்த சங்கீத சேவை பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களோட எல்லாரோட பேரை வந்து குறிப்பிட்டு சங்கீத கோவிதுலகும் முக்கியதான்னு சொல்லி அவர் பாடியிருக்காரு. இந்த காலகட்டத்தில் அது வந்து டாக்டர் வைத்திய சுப்பிரமணியம் சார் அவர்களை தான் பொருந்தும். அவருக்கு தியாகராஜ சுவாமிகள் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் எல்லா வித்வான்கள் சார்பாக அவருக்கு நமஸ்காரங்களையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சாஸ்திரா சத்சங்கிற்கு எங்களுடைய முழு ஒத்துழைப்பும் என்றென்றும் இருக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நமஸ்காரம். Thank you, awardees. We are indeed privileged to have conferred the Sangita Vachaspati title on you and grateful to you for having accepted the honor. Now, may I call upon our guest of honor, K.E. Sitaraman, to say a few words. Om Namo Brahmane Namo Astu Agnaye Nama Prithivjai Nama Aushadibhyaha Namo Vache Namo Vachaspataye Namo Vishnave Brihate Karomi. Namaskaram to all of you. I'm very delighted to be a part of today's awarding ceremony, a sacred ceremony. In fact, I'm an insignificant person in this prestigious occasion. We awarded today highly accomplished artists, starting with Sri Thiruvarur Bhaktavasalam for Carnatic music, Dr. Sudha Seshayan for spiritual discourse, and brothers Kasim and Babu for traditional arts. As one among you, I also witnessed and I cherished the opportunities to listen to all the programs this whole month that took place in this excellent auditorium, nearly in fact on all days, because I was also fortunate to actually stay here on this campus in this very building for some unknown reason, which I will explain later. I'm more honored and actually humbled that I got the privilege today, due to some coincidence or
events which was beyond our control and the control of Dr. Vachaspati, that I ended up being here on stage to share the joy and give the award to the awardees. Now a big challenge is in front of me. I have to give a speech which should befit the present live as well as the virtual audience. And I cannot match all these stalwarts who actually received the awards and gave excellent speech. So I was wondering, what would I do if I were to praise them again, which already Vijay Shiva has done so well. Anyway, you can also find it on the internet, so I might be only making mistakes to record their achievements and accomplishments. So I thought of taking you on a virtual journey to a pre-digital world where before the internet, before things could be recorded, sharing some experiences of my experiences, which I have not yet put on the internet. So you will be listening to the first time. This last 1 month of this Margadi Mela and today's ceremony really took me back to like 40 years in my life. When I was a schoolboy, I grew up in Trichy, and my father was a school teacher. Some of you may know him because my father has always said, wherever you go, you will find one of my students who is in the auditorium or in the place where you are. And it may be true today also. His name was Iswaran. He was a chemistry teacher. We stayed in those days for the first few years in Pandarimal Lane in the North Andar Street, if some of you know. I see somebody nodding already. In those years, my sisters and my cousins, we all learned. I also learned. I was the poor student or the bad student. We learned music lessons from great stalwarts, like some of you may know their names. J. Venkatraman, who was a music teacher and great artist. Thinyam Krishnan, who was a great mridangist. He used to come to our home almost literally every day. Then Thinyam Krishnamurti, who was a violinist, he taught my cousin brother, and they did Arangetram and so on. I was behind the scene watching because I was studying other things, but I did not learn music very well. But we were so fortunate. So many artists would come home. They used to come home to give lessons. But because they used to come home to give lessons, they would also practice with my mother. Before marriage, my mother and her sister, my Periyamma, they used to be in Kuala Lumpur, and they were called Nellai sisters. They used to perform on radio and so on. And some of you may recall their names. In the 1960s, when we lived there, and my grand uncle, he used to operate this famous, like Starbucks today, called the Rama Cafe in Trichy. Some of you may know it. It's in the corner of the Andar Street. And what is more interesting is that when Mahapariva used to come to the National High School for his camp, of course, this cafe will be shut, and my uncle will go and set up the kitchen and serve all the Brahmanas, and those who will come to listen to discourse, get darshan of Mahapariva. I was a schoolboy. We were all very fortunate, and makes it very emotional when I think about it. So, but the thing is, the kacheris used to be only live concerts, right? We used to sit on the sand ground, and it will go on until midnight, and we will actually be sleeping because we would be so tired listening and enjoying, and then they will pick us up and bring us home. All was walk distance. Later in the 70s, we relocated from Andar Street to Malaikotai. Some of you may know there is a road which is on top of the hill. So we used to live in the Varniyadi Street at that time. And we were literally living in a way that right on front of our street, the Nadaswaram Vidwan, Oduar, and all will live. So we used to have live performance. They will sing on top of the hill, and down they'll come down after that and say, Inniki inda ragam eppadi irundhudu. They'll come and discuss with my mother and so on. So we had like live discussions every day, literally. Then there is also a sabha there called Nutrikal Mandapam, the 100-pillar Mandapam Sabha. My father was, for a few years, chairman of that sabha. So we were very fortunate. Great musicians like Lalgudi, Maharajapuram, Sheikh Chinna Maulana have come home actually, because in those days it's an overnight journey. They would need to freshen up. So they'll come to our home, and then we'll climb up the stairs and go and perform the kacheris. What I did not realize is that we were living with abundant live performance. Today we also have this kind of live audience and so on, but we never
understood the great blessings, or at least I did not realize, maybe that blessing brought me today to witness something today. I can go on to share, but I'm sure many of you would also have such memories. But what I realized today is that, as some of the awardees, like Dr. Sudha Seshan mentioned one letter da, there was others who mentioned that there is a responsibility. There were others who realized, he said it's a coincidence of the date and things and place. I found out that there is something that was supposed to happen to me through this experience, and today was a culmination of something which I have not yet realized myself. I recall when we started this program, again, it was a kind of a coincidence. When Dushyant Sridhar's talk started, Vaidya Subramaniam asked me, can you please start this function today and felicitate him. I did not realize that it was meant to be the start, and today it's like the end. And this was also unplanned. That day also it was unplanned. And I recall on that day and many days, Vaidya Subramaniam has mentioned the Bharat. He tried to relate the word Bha, Ra, Tha with Bhava, Raga, and Thala. He played with the meanings of the word. Well, among scholars, I do not want to experiment or show my ignorance. But I feel that Shastra Satsang, which is part of Shastra University, which is now a leading university, not only in India, but making global records, has a very specific role, and it is already demonstrating by being an example of what an academic institution should do for promoting culture and values in society. So allow me to interpret the same Bharata in my own understanding. The Bha or B, with your permission, stands for building capacity with young scholars. I'm very happy to hear that we are now nurturing young scholars who are core leaders of future society, and they are molded both culturally, intellectually, as well as morally. Because students, alumni, these young adults are the true assets of a university, which is what I learned. So we are building assets for the future through these cultural moral molding. Then Ra or R, I see the reaching out, the way that Shastra University and Satsang has done, as was mentioned, the role of Madam Vidya also reaching out and demonstrating something different, the way they do. It is a service. And here it is also inspirational, because it is not only doing something, it's the way we do and very well how we do. So this contribution is that people study in universities. Education is not just for a living. It is for life. So there's some kind of life lessons that people are learning by these interactions. So I want to congratulate Shastra Satsang and Shastra University to really take this role here. Then comes the third part, the Tha or letter T. This is what is most fascinating to me. In today's world, we all talk about transformation, but in a digital era, we are actually overwhelmed with an actually overload of information that comes through technology to our device. So we have no choice to just keep downloading things, often maybe misled as well. So here is a great contribution that what we are doing is, as individuals and institutions, we are uploading good information, uploading things that we want people to listen to, we want people to watch, good quality, great content. Still, it's all for free, not for a fee. And this was the tradition and is the tradition of our Bharat, which has had great people who gave away a lot of things for free. I would like to call them not like saints or scholars. To me, they were the spiritual scientists who actually experienced, empirically shared these discoveries. What are these discoveries? Not just worldly things, something that will help us discover the true purpose of our life, of our being. And what a great opportunity to share all of that. So I think the Margari Mela is something that we should all cherish, celebrate, and support. And every year, let it continue. Today, there were humble submissions that
awardees get better awards. I would like to rephrase it differently. Sometimes awardees celebrate the award they get, but awards like this, the awardees are decorating the awards also. So it is a great way that here we have gathered. Awardees decorate the awards so that we will build up more and more and inspire many young people to follow this tradition of our great country, Bharat. And I would like to congratulate and thank all the organizers and Shastra University and Mr. Vijay Siva to share the stage with me. And once again, to all the awardees for this year, Shastra Vachaspati awardees. Thank you very much. Now I request our trustee, Dr. Vachaspati, to release an album. Correct. But I don't have any role to release as auto release. நீங்க எப்படியே திரும்பி உட்கார்ந்துருங்க அவ்வளவுதான். 1 minute because இது again இது ஒரு unanticipated unplanned insertion into the event. பட் அவர் பேசின மாதிரி இது எல்லா லைட்டும் வந்தப்போ கொஞ்சம் ஒரு லைட் இருக்கட்டும். இந்த நம்ம எல்லாமே இந்த இன்டர்நெட் ஏஜ்ல எல்லாம் ஃப்ரீயா வர 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 நிறைய டவுன்லோட் பண்ணிட்டே இருக்கும். அது தேவையோ தேவையில்லையோ டவுன்லோட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஆனால் எப்போ நம்ம வி ஆர் கன்சியூமர்ஸ், ஏன்னா அது நம்ம கன்சியூம் பண்றதுனால டவுன்லோட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஆனா சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி அழகா சொல்லுவார், how long can we afford to be consumers? When should we become contributors is the question you have to ask. நம்ம கன்சியூம் பண்ணிட்டே என்னத்தப்பா சாதிச்சிட்டோம், நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்பார் அவர். அதனால இந்த டவுன்லோட் அப்லோடுங்கிறதுக்கே கன்சியூமர்ஸா இருக்காதீங்க, கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸா மாறுங்க அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ். அதனால அப்லோட் பண்ற டைம் வந்துடுத்தோம். ஸோ சாஸ்திரா சத்சங்கில் இந்த வாட்டி என்ன டிசைட் பண்ணோம், நிறைய ஆல்பம்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. அவர் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஏகப்பட்ட கீர்த்தனைகள் அந்த காலத்துலலாம் நல்ல வேலை இந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தது. அது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் கம்யூனிட்டியா இருந்தது. எல்லாரும் ரசிச்சுட்டு இருந்தோம், எல்லாரோட காம்போசிஷன்ஸையும் பாடிருந்தோம். இப்போ தியாகராஜ சுவாமிகள் ஆனா அவர் வேண்டாம் பார், ஆனா சுத்தி இருக்கிறவெல்லாம் இல்லை நீங்க இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கணும்னு அவரை போய் ஏதாவது மனசை குழப்பி விட்டுருவா. அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்துல நம்ம இருக்கோம். ஆனா அந்த மாதிரி காம்போசிஷன்ஸ்லாம் சாஸ்திரா சத்சங் ஃப்ரீயா அப்லோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு இனிஷியேட்டிவ்ல இது ஆக்சுவலா சங்கராந்தி அன்னைக்கே பண்ணணும்னு நினைச்சோம். கொஞ்சம் ரெக்கார்டிங் இந்த கோவிட் டைம்ங்கிறதுனால ஒரு 1 வீக் டிலே ஆகுது. இதை ஆதித்ய ஹிருதயத்தோட ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மியூசிக்கல் ஆதித்ய ஹிருதயம். இதை பண்ணினவா யாரு அப்படின்னு கேட்டேன்னா, அகெயின் இந்த அப்லோடிங்கிற ஒரு இனிஷியேட்டிவே நாங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடியே ஆரம்பிச்சு தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு. விஜய் சிவா சார், நித்யஸ்ரீ மகாதேவன் மேடம், அவ கர்நாடிக் மியூசிக், ஹரிகதா அண்ட் செயின்ஸ் அண்ட் கம்போசர்ஸ், அவளை பத்தி அவளோட சரித்திரங்கள் சுசித்ரா பாலசுப்ரமணியம், சைவ சித்தாந்தம் டாக்டர் சுதா சேஷன் மேடம், அதே மாதிரி பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்கள் மதுசூதனன் கலைச்செல்வன், யோகாக்கு அவர் கிருஷ்ணமாச்சாரி யோக மந்திரம் டாக்டர் ஸ்ரீதரன் அவர்கள், நாம சங்கீதனத்துக்கு பிரம்மஸ்ரீ இவர் உடையாளூர் பாகவதர், அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவசத்துல பிரபந்தத்துக்கு துஷ்யந்த் ஸ்ரீதரன், இது திவ்ய தேசங்களுக்கு பிரபா சினேஷ். ஸோ இவ எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்கா, இந்த ஸ்டூடியோலாம் யூஸ் பண்ணி ஒன்றுத்துக்கும் அழகா ஒரு 30 மணி நேரம் ஒரு லெக்சர் கொடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் செஷன் கர்நாடிக் மியூசிக் அது ஆரம்பிச்சு போயிட்டு இருக்கு. பார்த்து பிப்ரவரி யோகாவும் ஆரம்பிச்சு போயிட்டு இருக்கு. பிப்ரவரியில சயின்ஸ் அண்ட் கம்போசர்ஸ் அவளோட கோர்ஸு, இன்ட்ரடக்ஷன் டு சைவ சித்தாந்தம் அண்ட் திவ்ய தேசங்கள், அண்ட் சிவஸ்ரீ இன்ட்ரடக்ஷன் டு நாட்டிய சாஸ்திரா. ஸோ இதெல்லாம் ஆஃபர் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் அப்லோடிங், இதெல்லாம் கோர்ஸாகவே வரப்போகிறது கூடிய சீக்கிரத்தில். எங்களோட ஓன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் ஆஃபர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இன்னும் அவுட் சைட் வேர்ல்டுக்கு கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு சின்ன அப்ரூவலுக்கு வெயிட் பண்ணுறோம். வந்துடுச்சுன்னா எல்லாருமே அந்த கோர்ஸை சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸாக எடுத்துக்கலாம், டிகிரி கோர்ஸாகவும் எடுத்துக்கலாம். பட் இந்த இது என்ன பண்ணோம், இந்த ஆதித்ய ஹிருதயம் தொடர்ந்து அடுத்தது சிவராத்திரி,
அதுக்கப்புறம் வந்து ராமநவமி, அதுக்கப்புறம் கோகுலாஷ்டமி, புல்யா சதுர்த்தி, அதுக்கப்புறம் நவராத்திரி, கந்த சஷ்டி, அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட இந்த மாதிரி ஒரு விசேஷமான நாள்கள்லாம் வந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விசேஷமான ஆல்பம் அப்லோட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சங்கல்பம் பண்ணியிருக்கோம். அதை வந்து எங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு சாஸ்திராவோட சம்பந்தப்பட்ட ஃபேக்கல்ட்டி, இவெல்லாம் ஃபேக்கல்ட்டி, ரங்கநாதனும் இப்போ புதுசாக சேர்ந்திருக்கார். அதே மாதிரி எங்களோட யூனிவர்சிட்டிலேருந்து படிச்சுட்டு இப்போ மியூசிக் ப்ரொஃபஷனில் இருக்க அஸ்வத் நாராயணன், சிவஸ்ரீ ஸ்கந்த பிரசாத், ஸோ இவாலாம் வந்து தே வில் பி கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஃபார் திஸ் அப்லோட். அந்த ஒரு சங்கல்பத்தோட இன்னைக்கு முதல்ல நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் அப்லோட் வந்து கிரேஸ் ஆஃப் ரேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டில் ஆதித்ய ஹிருதயம் ஒரு மியூசிக்கல் காம்போசிஷன். அதோட டியூன் அதெல்லாம் கம்போஸ் பண்ணவர் அவர் ரங்கநாதன் அங்கே தான் இருக்கார். அவர் தான் கம்போஸ் பண்ணார். நிறைய பேர் அதுக்கு நிறைய ஒத்துழைச்சு சேர்ந்து பாடினா. அதோட வெரி பிரீஃப் ப்ரொமோ தான் இப்போ ஒரு 1.5 minutes வரும். அதோட ஃபுல் வீடியோ நாளைக்கு கார்த்தால சூரியன் உதயம் ஆகிற சமயத்தில் ஃபுல் வீடியோவும் எங்களோட யூடியூப் சேனலில் அப்படியே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும் ஃபார் ஃப்ரீ கன்சம்ஷன். அதை தான் இந்த ஒரு தியாகராஜ ஆராதனை இந்த புண்ணிய தினத்தில் அதை அப்லோட் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான் ப்ரொமோ. जयतु जयतु सूर्य सप्तलोकैकदीपम् जयतु जयतु किरणशमितपाप क्लेशदुःखस्य नाशम् अरुणकिरणगम्यम् आदिमादित्यमूर्तिम् सकल भुवन वन्द्यं भास्करं तं नमामि. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதோட ஃபுல் வீடியோ 14 நிமிஷம் கரெக்டாக நாளைக்கு கார்த்தால எங்களோட சாஸ்திரா சத்சங் வெப்சைட்லையும் யூடியூப்லையும் அவைலபிளாக இருக்கும். நாளைக்கு கார்த்தால சூரியன் உதயமாகிற சமயத்தில் இந்த வீடியோவும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் வெர்ஷன் நாளைக்கு கார்த்தால இருக்கும். By the blessings of Lord Ganesha and our gurus, we have now come to the end of this memorable evening. At this juncture, I would like to thank our guests of honor, Dr. Sitaraman and Sri Vijay Shiva, for presiding over this event. And our namaskarams and gratitude to the Sangita Vachaspati awardees, Dr. Thiruvarur Bhaktavachalam, Dr. Sudha Seshayan, Sri Kasim and Sri Babu for accepting and acknowledging our honor. Also, I wish to thank Swarang Studio, Sushma and Ranganathan for our beautiful album. And last but not the least, I would wish to thank Srimati Suchitra Balasubramaniam for her rendition of the prayer song. And my heartfelt thanks to our trustee, Dr. Vaidya Subramaniam. Thank you. And thank you all, Rasikas, for being here and for making this event a very successful one. Cut